Вітаю всіх рибаків, рибачок і рибацюк. Ми сьогодні на Форсфішингу 2025, найбільша риболовна виставка в Чеській Республіці. Сьогодні тут зібралися всі лідери мирових брендів риболовних, а також спортсмени риболови від мала до велика. І ми сьогодні зустрілися з риболовами фідерного спорту, командою Feeder Team Exterity, Віктор Пушкар, Маніяр Німко. Вітаю вас! Підемо, подивимося, що там ми побачимо сьогодні. Що нас чекає, Вікторе? Сьогодні нас чекає, всім привіт. Сьогодні ми подивимося до таких відомих спортсменів, як Йозеф Конопасик, Якуб Шабата, а далі лідери чеського спорту. Постараємося пробитися до них, попитати у них, які за цей рік вийшли новинки, показати вам дещо нового, їхні новинки, що вони думають про цей велотирг і в загальному про атмосферу, яка пройшла за ці 3 дня. Тому що сьогодні останній день виставки, і думаю, що всі цікавинки збереглися іменно на сьогодні. Як мінімально ми проведемо класний день. Так. Так що погнали! Добрий день. Вчора не взяли сумки. Вчора ніхто не давав сумки. Але перед початком цього дійства ми ще собі дамо по одній каві, щоб успокоїти. День починався з кави. Добрий ранок. Всім привіт! Біля себе маю віце-чемпіона світу, а неодноразового чемпіона Чеської Республіки як в фідері, так і в поплавку, і в флет-методі, і всіх риболовних техніках, які лише є на риболовному спорті. Агой, Пепо, jak tady probíhá ten poslední den, to je výstavy a vůbec co můžeš nám řeknout a ukázat nějaké novinky vašeho stánku? Já myslím, že to probíhá moc dobře, přijelo hodně lidí, jako za čtvrtek, pátek, sobota tady bylo opravdu hodně lidí, takže věnovali jsme se. Máme tady jak věci na feeder, na plavano, taky na vláčku nějaké věci, takže i na trout areu, takže vyberou si u nás, myslím, takový docela široký sortiment. Je tady hodně kaprových stánků, tak proto jsem rád, že máme jiný. Máme tady klasické splávky, feederový krmítka, metod, takže všechno možný. Díky. Jako řekneme pár slovíček pro naše ukrajinské diváky. Jasně. Tak jako myslím si, že můžou přijít, můžou se na nás podívat i na závody celý rok, kde chytáme. Čeká nás mistrovství Evropy na Slovensku, taky to je blízko, takže a hodně závodů v Čechách, první liga plavaný, ve feederu, máme to hodně. A řekne, aby naši ukrajinskí rybáři chovali se sebe slušně na vodách. Ne, tak já myslím, že rybáři jsou slušní i neslušní, ukrajinský, český, takže všude je potřeba, aby se chovali slušně a pak budou všude vítány. Tak děkujeme moc. Není zač.
за катушку? Дайва Айріті 24-го року. 15 тисяч. 15 тисяч корм. Це спінінгова, так? Так, то спінінгові катушки переважно для рокфішових рибалок, для морських солених вод. А це, напевно, Екзіст 24-м роком. 20,5 тисяч корун. Без 1000 корун $1000. Чийсь автомобіль. Тут маємо Екзіст, але вже новинка, яка відколи компанія Дайва з'єдналася з Shimano, так вже можемо бачити, що тут якісь зміни, трошки шиманових дужок, дайвових шестерень і спільного дизайну. Скільки воно коштує? Всього 20 тисяч. Всього 20 тисяч, це просто нічого. Да. Вже такі більш-менш бюджетні Дайва Лекса, середній діапазон $200. Вітаю вас, друзі! Ми зараз на станку Тубертіні, а біля мене Павел Велебний, неодноразовий чемпіон Чеської Республіки у фідеру і багаторазовий учасник чемпіонатів світу, як і у ветеранах, так і в класичному і в методу. Агой, Павлику! Агой! Як то вам пробіга? А co можете жикнути за tento велетирх, jako ten poslední день тої вистави? А укажете нам просто, можна мати на які новинки? Tak, s veletrhem jsem strašně spokojený, ale jsme unavený, je už neděle, takže lidí strašně moc. Těší mě zájem o tuhle značku, o Tubertiny, která jsou několik dobrých značek je na světovém trhu, tak a Tubertiny mezi to patří. Co se týče novinek, Tubertiny, co se týče háčků, přechází úplně celý na sérii TL, který jsou extrémně ostrý, chytá se, že i konkurence, kluci, kteří chytají za jiný týmy, tak používají naše háčky. Série 18 byla upgradeovaná na sérii, to jsou už nejlepší bruty v té nejvyšší řadě, tak jsou upgradeovaný na sérii, která se jmenuje Titanium. V dílkách 330, 360, 390 jsou to opravdu závodní pruty v té nejvyšší kategorie a král... Jsem slyšel, že máte nějakou novinku v tom vlasce. Král, teď jsem to chtěl říct, že Tubertiny byl vždycky král ve vlascích. To pravda. A máme tady sérii, která se jmenuje Cluster a je to vlasec, který je 50% fluorokarbonu, 50% v tom je monofolu, extrémně rychle potápivý, má vlastnosti toho fluorokarbonu, že i když jsou ve vodě kameny a jsou kameny a tohle, tak jsou to, kluci si to už máte tam prázdno, viděl? Už úplně celý vyprodanou, už máme jenom 23, 26 a 28 a je to vlasec, který je čirej a tvrdší a pevnější, takže jako speciálně na feeder jako výborný. Jo. A další věc, co chci říct, už v dnešní době... Je to nějaký materiál na návazce? Na návazce, jmenuje se to Novej, který je dneska v prodejnosti 1:1 s klasickým tím Air, právě taky kvůli tomu, že je to vlasec, který je potažený fluorokarbonem a je vláčnej, prostě krásně. To prostě taky používám a můžu řeknout, že opravdu je to jeden z nejhezčích návazcových materiálů. Jinak samozřejmě Tubertiny má kompletní sortiment. Já mám zastoupení pro Českou republiku na feeder. Kluci mě znají, kdokoliv, cokoliv, jsme k dispozici. Tak dobrý, Pavliku, děkujeme vám moc za krátkou odpověď a běžíme dál. Děkuju.
Наступними нашими друзями є компанія Мавер, а їхній заступник Франта Ганачик, який представляє компанію Мавер в Чеській Республіці і в Словакії. Франта з командою Crazy Boys того року були чемпіонами у фідру, чемпіонами в поплавку, а також віце-чемпіонами клубного чемпіонату світу, а багаторазовими призерами чемпіонатів світу і також Європи. Агой, Франто. Ahoj, здравствуйте, Здравствуйте, добрий день. Dobrý den. Co můžete řeknout, jak probíhá ten veletrh a ten poslední den tої вашої вистави? Можна мати, ukážte nám nějaké novinky a tak jako... Tak my prezentujeme firmu Maver, zastupujeme značku Maver v České a ve Slovenské republice. Přibrali jsme si ještě do našeho portfolia vynikající feederový krmítka, celý sortiment od skvělé firmy AS Feeder. Háčky Katana, máme, co se týká té bižuterky, těch vlasců, háčků, těch drobností, tak máme fakt široký sortiment a soustředíme se samozřejmě hlavně na plavanou a feeder. Tady si myslím, že poskytujeme kompletní servis a jsme schopni vybavit adepty téhleté disciplíny od A do Z. A jsem slyšel, že pomáháte jako začátečným závodníkům a podporujete a jako ten feeder a plavánu jako vůbec, jo? Určitě snažíme se v rámci možností podporovat jak týmy, tak mladý závodníky, tak děti. Snažíme se dělat i osvětu, aby i rybáři chytali trošku víc aktivně, aby nechytali jenom kapry, nespali v bivaku, aby prostě uměli pracovat s prutem a aby se tím chytáním bavili. Takže je to jedna z našich takových nějakých myšlenek, který se snažíme šířit dál. Ще раз нагадаю, з нами був Франта Ганачик, а будемо бігти далі. Дякуємо, Франта. A málo, ať se daří. Это что за в платформе лодка? Я же ему кажу замість платформи на лодку, но... Ничего страшного.
Напослідок, на завірачку нашої вистави будемо погостюємо у Міхала Портиша, який є чемпіоном Чеської Республіки у фідеру 2022 року, а також тренером збірної Чеської Республіки в фідеру вже другий рік. Агой, Мішо. Чау. Агой, як то йде? А можна мати nějaké новинки, co řekne za tenhle jako ročník toho veletrhu? Letošní veletrh je zase jedna velká jízda. Mně přijde, že každý rok je to silnější a silnější, zejména pátek a sobota. Tady je narváno, člověk se nezastaví večer, vždycky hrozně bolí nohy, ale člověk je rád, protože vidí zpětnou odezvu, lidi se vracejí, chtějí vidět nové věci, jdou si kupovat další produkty, takže člověk má radost. No. Máme nějaké novinky, hlavně v prutech by tě to asi zajímalo, viď? No tak ukáž nám, co máte. Ty jsi specialista na házení do dálky, to všichni víme, že do dálky házet umíš. Kresta připravila letos speciál na nahazování do dálky, je to Distance Master, Distance Feeder. Je to v dílce 4 a 10 metrů. 4-10, dělá se i ve 4metrovém provedení, je to naše nejvyšší série a ten prut je maximálně... Vypadá to opravdu hezky. Ano, má zirkoninovou výplň oček, je to maximálně odlehčený, zkosený, první očko je daleko od sedla, zvětšený, maximálně je to udělané jako speciálně pro daleký nahoře. Když to vemeš do ruky, prostě ten prut je tuhej, páteř je krásně tuhá, horní třetina je taková volnější, takže vysloveně fakt všechno přizpůsobený na to, aby to letělo do dálky. Dneska je to moderní způsob chytání, ten feeder v dálce a tohle je prut, který by měl umožnit chytat v dálce, ale furt velmi jemně. Ale ještě dodám jako jednu věc, že tenhle feeder jako v těchto barvách a v tom opravdu jako bavit oko, jako je jako hezky udělaný, ne? Tenhle ten speciálně designovaný, vystínovaný blank je hodně populární u lidí, je to prostě hezký se na to kouká, takže to jsou pruty, které opravdu pro závodníky jak dělaný a pro normální rybáře to úplně není, protože jsou to i dost drahý pruty, ale pro závodníka ta lehkost a ten výkon ten závodník ocení. A pak máme ještě jednu specialitu. Jak se ví, tak Kresta dělá hodně silové věci, silové pruty na chytání na velkých řekách, na velké ryby. A ještě máte jako krátký pruty s velkou zátěží na lov pod nějakými stromama a takhle na blízko. To zase moc značek nedělá, Kresta to dělá. Tohle to je nástupce té legendární řady River Solid, pruty, které se získaly velký jméno právě pro chytání na velkých řekách, Liběchov, Mělník, to jsem měl vyzkušení s ním jako na mlékojedech na tom mistrovství. Tak, člověk se nemusí bát tam naložit 140-160 gramů a hodit to na 40 metrů, občas to bývá potřeba. A tohle to je nástupce 390, 250 gramů, fakt jako tuhej feeder, zase velký očka a podívej se, Vítě, na tohle. Hrozně důležitý, zvětšený špičky a dvoupatkový a je to očka jako na proti zachlestu, zamotávání šnury a vlasu a má taky velký raněné. Co si budeme povídat, při tom chytání se to občas stane, že se to omotá a spíš vyletí špička ven, než že ta špička praskne. Takže opravdu postavený na pořádný chytání. A tady nebude vádět ani ten jako větší úzlík, ani nic. Ne, právě to je ideální. Šokáč, plná šňůra, cokoliv, není potřeba se bát. No tak hezky to máte. А подякуємо тренеру чеської збірної по фідеру, що нам показав всі свої новинки. А поговоримо ще з ним про дальші речі, але ви уж того не побачите. Так, па-па. Ahoj. Feeder fishing, Rybolov, Saskatchewan.